After a long wait, the political fervor in Puducherry is speaking as TVK Chief Vijay is all set to hold a public meeting at the Expo ground here in Uppalam in some time today. The event marks a significant resumption of public engagement after the Karur stampede during the TVK election rally. Last month, the party also held an indoor restricted access meeting in Kanchipuram. Vijay's speech today will serve as a platform to re-energize cadres and clearly establish his ideological position against both the ruling DMK and the BJP ahead of the 2026 assembly elections. Mindful of past incidents and the massive crowd pull of the TVK chief, the Puducherry administration and the TVK organization committee have implemented a strict and comprehensive safety plan to ensure the secure and smooth conduct of the event. To avoid any untoward incidents, especially concerning crowd control, attendance is strictly limited to 5,000 people. Entry is being permitted only to individuals possessing a valid QR code pass issued by the TVK organizers. There is no entry without specific pass. Also, after the permission for the originally sought roadshow that was denied by the police, the event is restricted to a controlled public meeting at the Expo ground here. In a strong advisory, the police have also requested that children, pregnant women and elderly persons, including parents carrying infants and differently able persons, must not attend the meeting for their own safety. The crowd is continuously seen at the Expo ground here, and the residents of Tamil Nadu have been prohibited from entering the venue and are requested not to travel to Puducherry for the event to avoid inconvenience and maintain crowd limits. Actually, we are very excited to see Vijay because we are die-hard fan of him and we got the pass after many difficulty. The entry is limited for 5,000 Yes, people. actually they told that one pass is for two persons, but they have decreased it to one for one. Okay. Yeah. Okay. So you said you are a die-hard fan of, Yes. of actor Vijay. Are you also a fan of actor turned politician Vijay? Yes, actually, yes. We are not going to see any more films of him. This is the last film which is going to be released soon. So we are excited to see him as a politician. This is the only way to see him. Right. We need a change anyway. We don't need to continue with the same government or the party which is already there. Although they are good, but we are expecting some new changes from. He is a new gen, so let's expect the changes. So you think youngsters are looking at a change, Yeah. which Vijay would provide? Yeah, he's also well educated. So not educated, at least he has that educated mind. But I think so. There may be a change in this future. Okay. Who is the sunflower for? For Vijay, Talapati Vijay. Okay. Then. We bought it from White Town and You got a sunflower from Yeah. White Town to give it to? Talapati Vijay. I'm very excited to come for this event. So I'm a die-hardcore Vijay fan. This actually this pass yesterday it was told that for one pass two people can come, but after coming here for one pass people is allowed. For the How did you both manage to get? we got a backup pass. We thought in prayer something could happen. For one person it can get changed. So we got two passes. So thank God we came and we can attend this. Okay. So like you said, you are a die-hard fan of Vijay. Have you met him? Have you seen him before? No, this is the first time. I'm very excited to see him in person. Okay. How do you see him as a politician? Do you think he's the budding face? Yeah, he's having a new energy. So he's young. Not, young in the sense that all the people surrounding him will be young people. Young mind will be there. So I hope he can address all the previous issues which had happened, and he can address that in the upcoming. If he won the chief minister in 2026, he can address that. I hope he will address. Okay. So now after the Karur stampede, this is the major election gathering that is happening. So how do you see the arrangement? The arrangement is too good, and they were segregating ladies and gents separately, and all the arrangements was done very good, too good. Okay. So there is a separate entry, and they're doing all the security All the check. counter, there is security check, and there will be water provided in the beginning itself, and all the checking is good. ஃபோன்லேயும் டிவியில் தான் பார்த்துருக்கோம், நேரில் பார்த்ததில்ல.
நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி தான் விஜய் வந்து பாண்டிச்சேரி வரான்னு நாங்கள் கேள்விப்பட்டோன்னே இன்ஸ்டாகிராமில் டிவிலெலாம் பரப்பரன்னு வந்து நாங்கள் ஒன்றே இப்போ ஒரு அந்த ஃபார்ம் அந்த இது கார்டு மாரி வாங்கிட்டு வந்தோம். அந்த கார்டில் வந்து ஒரு கார்டு வாங்கினா 2 பேர் பார்க்கலாம்னு சொன்னாங்க. ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தா தான் ஒரு கார்டுக்கு ஒருத்தவங்க தான் வரணும் பாடணும். இங்கே ஒரு பிரச்சனை பண்ணாங்க. ஆனாலும் நாங்கள் இங்கே அதிகாரிகள்கிட்ட சொல்லி பேசி உள்ளே அனுப்பிச்சு விட்டாங்க. டிரான்ஜெண்டர்ன்றதுனாலே எங்களை விட்டுட்டாங்க. மற்றபடி மற்ற பர்சன் இருந்தால் யாரையும் விட்டுருக்க மாட்டாங்க. எங்களுக்கு டிரான்ஜெண்டர்ன்றதுனால எங்களை விட்டுட்டாங்க. ஆனால் நாங்களே எவ்வளவோ போராடி தான் வந்து எங்களை விடவே மாட்டேன்னு. அதுக்கப்புறம் மதிப்புக்குரிய புஷியானந்த் அண்ணா அவர் வந்து பேசி உடனே சொல்லி எங்களை டோக்கன் அங்கே நிற்க வச்சாங்க. நிற்க வச்சு நாங்களும் ரொம்ப நேரமாக நின்று தான் அவங்களும் பார்த்துனே இருந்தாங்க. ஏதோ பாவம் மட்டும் எங்களையும் அமுச்சு விட்டுட்டாங்க. நாங்கள் விஜய் பக்கத்து ரொம்ப ஆர்வலாக இருந்துருக்குறோம். அவர் வந்துன்னு நாங்கள் பார்த்துட்டு பார்க்கறதுக்காக வந்திருக்கோம். நாங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் டோக்கன்லாம் எடுத்து அஃபிஷியலாக வரணும் தான் பார்த்தோம். ஆனால் அப்படி இருந்து ஒரு டோக்கனுக்கு 2 பேர் நேற்று வரைக்கும் சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டே ஒரு டோக்கனுக்கு ஒரு ஆள் இருந்தால் நாங்கள் கண்டிப்பாக எப்படியாவது வாங்கிட்டு வந்திருப்போம். ஆனால் ஒரு டோக்கனுக்கு 2 பேர் சொல்லிட்டு இங்கே வந்து ஒரு ஆளுன்னா அது என்ன ஏமாற்றம் தானே எங்களுக்கு. இப்போ நாங்கள் 4 பேர் வந்திருக்கிறோம். 2 டோக்கன் தான் வச்சுக்கிறோம். ஒரு ஆளுக்கு ஒன்றுன்னுட்டு 4 பேர் வந்திருக்கிறோம். இப்போ அந்த 4 பேரில் நாங்கள் 2 டோக்கன் காமிச்சு 4 பேர்னா இல்லை, நான் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு டோக்கன் தான் சொல்கிறாங்க. அப்புறம் எதுக்கு இன்ஸ்டா ஃபேஸ்புக்கு எல்லாத்துலேயும் வந்து போடணும்? ஏமாற்றம் தானே மக்களுக்கு. இப்போ எவ்வளோ பேர் வருவாங்க. இப்போ எங்கள் டிரான்ஸ்னால ஏதோ நாங்கள் அப்படி நாங்களே இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வரோம். ஒரு ஆணும் சரி ஒரு பெண்ணும் சரி எப்படி வர முடியும்? ஒரு டோக்கனுக்கு ஒன்று ஒரு 2 பேர் நிட்டு இப்போ ஒரு டோக்கனுக்கு ஒரு ஆள்னா இப்போ நாங்கள் வரும்போது 2-3 பேரை பார்த்துட்டு நிற்க வச்சுட்டாங்க. ஒரு டோக்கன் வந்து 2 பேர் வந்துட்டு இல்லை ஒரு டோக்கனுக்கு ஒரு ஆள் தான்ன்றாங்க. இப்போ கரூருக்கு அப்புறம் இதுதான் அவங்களோட மேஜர் பொலிட்டிக்கல். ஆமாம், பாண்டிச்சேரிக்கு வந்து நாங்கள் பிறந்து வளர்ந்த ஊர் பாண்டிச்சேரி. விஜய் வந்திருக்காரு. எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இம்மா காலமாக நாங்கள் டிவிலேயோ ஃபோன்லேயோ இன்ஸ்டாலே தான் பார்ப்போம். இன்றைக்கி அவர் நேரில் பார்க்க போகிறோன்னே எங்களுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது. அவர் எப்போ வருவார் நாங்கள் வெயிட் பண்ணின்னு இருக்கோம். அந்த அளவுக்கு ஆர்வமாக இருக்கிறோம் நாங்கள். ஓகே, இப்போ சேஃப்டி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் எல்லாமே சேஃப்டி அரேஞ்ச்மெண்ட்ல பக்காவா இருக்கு. எங்களாலேயே வர முடியல. எல்லா இடத்துலையுமே டோக்கன் காட்டுங்க நாங்க பேசி வரதுக்குள்ள இது வந்து இந்த டோக்கன் மக்களுக்கு ரொம்ப ஒரு சேஃபான ஒரு நல்ல ஒரு இதுதான். ஏன்னா கரூரில் ரொம்ப பெரிய சம்பவம் நடந்தது. எல்லாருக்கும் வந்து மனசு கஷ்டம். எல்லாருமே என்னென்னமோ சொல்லியிருந்தாங்க. பாண்டிச்சேரியில் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபுல்லாக செக்யூரிட்டி அவ்வளோ போலீஸு நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் தான் கொடுத்தாங்க. இன்னும் ஒன்று இந்த டோக்கன் இருந்தால் உள்ள அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. அது அவங்க ஃபர்ஸ்டே இந்த பொலிட்டிஷியனில் சொல்லிட்டாங்கன்னா இதுமாரி ஒரு டோக்கனுக்கு ஒரு ஆள்லாம் சொல்லி இந்த பிரச்சனை நம்ம வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து கடைசி நிமிஷத்தை எதுவுமே சொன்னால் எங்கே போய் என்ன பண்ணுறது? நாங்கள் காலைல 5:30க்கு வந்தோம். 5:30க்கு வந்து இம்மா நேரம் நின்று கொண்டு பேசி போலீஸ்காரங்க எல்லாம் எங்களை நாய் விரட்டினாங்க. அப்படி போ 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 அம்மா நேரம் இது பண்ணி கொண்டு அப்புறமா யாராவது ஒருத்தவங்க மூலியமா இது பண்ணி உள்ள வந்துக்கிறோம். ஆஃப்டர் கரூர் இதுதான் வந்து ஒரு மேஜர் பொலிட்டிக்கல் ஈவென்ட் மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ ஹவு டு யூ திங்க் இஸ் த பப்ளிக் ரியாக்ஷன்? வாட் வில் இட் பப்ளிக் ரியாக்ஷன் வந்து அப்போ அந்த இன்சிடென்ட் நடந்ததுனால ப்ரோட்டோகால்லாம் இங்கே கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. பாஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப ப்ரோட்டோகால் நல்லா ஃபாலோ பண்ணி இங்கே நடக்குது ஆக்சுவலி இன்னைக்கு. பட் ஒரே ப்ராப்ளம் என்னன்னா நேற்று வந்து ஒரு பாஸ்க்கு 2 பேருன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் இன்னைக்கு வந்து ஒரு பாஸ்க்கு ஒருத்தவங்க. ஸோ அதுவும் க்ரௌட் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் குட். ஏன்னா ஒரு பாஸ்க்கு ஒருத்தவங்க கொடுக்குறதுன்றது நல்லது தானே. ஸோ அதனால வந்து நல்லா தான். ஓகே, do you think is there any sort of fear or hesitation because of the nothing இது வரைக்கும் எதுவுமே கிடையாது. ப்ராப்பர் ஹேண்டில் போலீஸ் வந்து கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணி எல்லா பப்ளிக்குமே உள்ள அனுப்பிச்சாங்க. ஸோ எதுவுமே எல்லாமே ஸ்மூத்தாக தான் போயிட்டு இருக்கு. கரூர் இன்சிடென்ட்க்கு அப்புறம் இது மேஜராக பார்க்கப்படுறதுனால ரொம்பவே சூப்பராக எல்லாமே மேனேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, what do you think is the expectation of the people? இப்போ வந்து like he has addressed a small meeting in Kanchipuram. After Karur, this is the major event. So what do you think he is going to talk about? அவர் வந்துட்டு ரொம்ப பாண்டிச்சேரிக்கு இது வரைக்கும் வந்ததில்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் விக்ரவாண்டிக்கு வந்தாங்க. ஸோ அங்கே போய் நாங்கள் பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்திருக்காரு அவர். ஸோ நாங்கள் என்ன அட்ரஸ் பண்ணோன்னு பார்க்குறோன்னா இப்போ இருக்க கரண்ட் இஷ்யூஸ் அவர் பேசுவாருன்னு நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். Like do you think SIR or the politics? SIR பற்றி பேசணும். பட் ஸ்டில் SIR இதுக்கப்புறம் எதுவும் பண்ண முடியாது. அதாவது எங்களோட ஓட் வந்துட்டு SIR மூலியமாகவாச்சும் எல்லாருக்கும் ஓட் கிடைக்கணும். அது வந்து எங்களோட நாங்கள் எதிர்பார்க்குறது. ஓகே, பொலிட்டிக்கலி அவங்களோட ஸ்டாண்ட் வந்து அவங்க நிறைய வாட்டி ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க. லைக் ஹீ இஸ் opposing the certain policies of BJP and DMK. How do you see that now that Sengotian has also joined and Intinjiki Sampath has also joined? So how do you see that more people are joining TVK? How do you think it is changing the dynamics?
ஒருத்தவங்க சேரும் போதும் இட் இஸ் அ மோர் பவர் டு தி டிவிகே பார்ட்டி. இப்போ செங்கோட்டையன்றவர் வந்துட்டு கொங்கு பகுதியில் வந்து ஒரு பெரிய ஆள். ஸோ அவர் சேரும் போது ஒரு புது கட்சி அது சேரும் போது அது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பவர் தானே விஜய்க்கு. ஸோ விஜய் சாருக்கு வந்து அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பவர். ஸோ அதனால வந்து எல்லாமே கரெக்டு தான். விஜய் ஸ்டாண்ட் இஸ் ஸோ குட். அதாவது ஹீ இஸ் அகெயின்ஸ்ட் டிஎம்கே, அகெயின்ஸ்ட் பிஜேபி. அவர் வந்து ஒரு தனியாக வராரு விதவுட் இன்வால்விங் த பிக் பார்ட்டி. ஸோ அதனால் அவரோட பவரே வந்து அவர் தனியாக வர்றது தான். ஸோ அதை நாங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறோம் ரொம்ப. இன்னைக்கு விஜய் என்ன பேசுறது எங்களுக்கே ஒரு எதிர்பார்ப்பாக தான் இருக்குது. தமிழ்நாடுனா அவர் தெரியும் டிஎம்கே பிஜேபின்னு சொல்லிட்டு பேசுவார். ஆனால் இங்கே வந்து ரங்கசாமி கூட தான் பிஜேபி கூட்டணி இருக்குது. அதனால் எப்படி என்ன பேசுவாருன்னு எதிர்பார்ப்பு அதுதான் வந்துடும். பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாமே அதுதான் வந்துடும். அவர் என்ன பேச போகிறாரு தலைவரை பார்த்துட்டா போகணும். தலைவரை பார்த்துட்டா ஓகே, அவரை வந்து ஒரு ஆக்டரா இவ்வளோ நாளாக பார்த்துருக்கீங்க. இப்போ வந்துட்டு அவர் ஒரு பாலிட்டிஷியனாக வரும்போது அதான் அரசியல் ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் ரசிகராக இருந்தோம். சரிங்களா, நாங்கள் ரசிகராக இருக்கும்போது இப்போ தொண்டராக மாதிரி இருக்கோம். அது எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு நான் அரசியலாம் ஓட்டு போடுவோம், அவ்வளோதான். மற்றபடி அரசியல் பற்றி எனக்கு டீட்டெயிலாக நான் எம்எல்ஏ எம்பி எப்படி நிற்கணும் அதெல்லாம் தெரியாது. இப்போ தலைவர் வந்ததுனால எங்கள் மாதிரி இளைஞர்கள் எல்லாருமே ஓட்டுனா என்ன, எதுக்கு போடணும், எப்படி போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எம்பினா என்ன, எம்எல்ஏனா என்ன, எலெக்ஷன் எம்பி எலெக்ஷனு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே இப்போ எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அவ்வளோதான்.